Good morning, students. How are you all? I welcome you all again to the session of Human Resource Management. Students, as you all know, we were studying unit number 3, Training and Development. So, yesterday we studied how to design a training program, and in types of training program we studied on the job training, right? On the job training means you are given a training at the same workplace in the same environment where you have to actually work. And off the job training means you are given a training separate from a working environment in another environment where actually you don't have to work, but you are just given training outside the company's premises, and off the job training kહેવાય. So yesterday we studied in detail concept of on the job training. Now today we are going to study advantages of on the job training. First will be quick learning. It provides a favorable environment for quick learning. This is because trainees are involved in actual work process. No elaborate training programs are necessary as far as subject content is concerned. It can be learned in relatively short period of time. As you all know students, it enhances quick learning. તમે જ્યાં એકચ્યુઅલી વર્ક કરવાના છો ત્યાં જ તમને ટ્રેનિંગ મળે છે, એટલે તમે ફટાફટ બધું સરસ રીતે ગ્રાસ્પ કરી શકો છો અને લર્ન પણ કરી શકો છો. Second advantage, there is no line and staff conflict because the worker's own supervisor is the trainer. આમાં કન્ફ્લિક્ટ જેવું કાંઈ હોતું નથી, કેમ કે વર્કરના જે ખુદના સુપરવાઇઝર હોય છે એ જ ટ્રેનર તરીકે કામ કરે છે. વર્કરને ફ્યુચરમાં ખબર હશે કે આ જ મારા બોસ હોવાના છે અને એ જ ટ્રેનર તરીકે કામ કરે છે. નેક્સ્ટ વિલ બી ઇકોનોમિકલ. On the job training is economical in the sense that it does not require extra burden for arranging training needs. Moreover, it does not require separate training space to provide training. આ બહુ ઇકોનોમિકલ છે, કેમ કે આના માટે કાંઈ સેપરેટ ટ્રેનિંગ સ્પેસ તમારે કરવાની જરૂર નથી. તમે જ્યાં વર્ક કરવાના છો ત્યાં જ તમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, એટલે એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ કાંઈ ઇન્કર તમારે કરવી પડતી નથી, which is the major advantage. Next, at the workstation. It is not located in an artificial situation. Hence, it is more effective and the problem of transfer of learning is eliminated. Right students? શું કહેવા માગે છે કે આર્ટિફિશિયલ સિચ્યુએશનમાં વર્ક નથી કરવાનું, રિયલ એન્વાયરમેન્ટમાં તમારે વર્ક કરવાનું છે. Employees can get first-hand experience from the job as they learn it through actual equipment and material. એમ્પ્લોયીને ફર્સ્ટ હેન્ડ એક્સપિરિયન્સ મળે છે, કેમ કે એકચ્યુઅલ જે ઇક્વિપમેન્ટ અને મટીરિયલ એ યુઝ કરવાનો છે જ્યારે જોબમાં આવે એ જ મટીરિયલ અત્યારે એ યુઝ કરે છે અને એમાં શીખે છે, રાઈટ? એટલે એકચ્યુઅલ ઇક્વિપમેન્ટ અને મટીરિયલ એ યુઝ કરશે એને વધારે વસ્તુ આવડશે. Next will be multi-skill. As it is a practical approach, it develops multi-skill in trainees. The employees can get quick feedback about correctness of their performance. આમાં મલ્ટી સ્કિલ ડેવલપ કરવી પોસિબલ છે, કેમ કે તરત જ તમને ફીડબેક મળી જાય છે. તમારા સુપરવાઇઝર તમારી સાથે જ કામ કરે છે એટલે એને તરત ખ્યાલ આવી જાય છે
કે તમારો ક્યાં વીક પોઈન્ટ છે ને ક્યાં નથી, એ બાને તમને તરત જ એ લોકો અવેર કરે છે અને તમારી બધી વીકનેસ દૂર કરે છે. Next will be quick productivity. Since trainees are involved in actual work process, quick learning and immediate productivity will be obtained from the work performed by the trainees. પ્રોડક્ટિવિટી બહુ ક્વિક મળે છે, ઇમિજિએટ પ્રોડક્ટિવિટી, રાઈટ? બિકોઝ તમે જે ટ્રેની જે વર્ક પરફોર્મ કરે છે એને તરત જ ઇવેલ્યુએટ ઇમિજિએટ સુપરવાઇઝર દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે જો કંઈ ભૂલ રહી ગઈ હશે તો ઇમિજિએટ સુપરવાઇઝર તરત જ એને ભૂલથી અવેર કરશે. નેક્સ્ટ વિલ બી સિમ્પ્લિસિટી. On the job training is useful and simple to learn the jobs that can be learned by watching and doing. Under it, the trainer need not explain and analyze the job detail, as employees can learn it by observing and doing it in the actual work station. આ બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર છે. આમાં કાંઈ તમારે એનાલિસિસ કરવાની જરૂર નથી કે જોબ ડિટેલ પણ સમજાવવાની જરૂર નથી. ટ્રેનીને ખબર જ છે કે મારે એકચ્યુઅલ વર્કમાં આવી રીતે એકચ્યુઅલ વર્ક એન્વાયરમેન્ટમાં પરફોર્મ કરવાનું છે અને એ જ રીતે ત્યારે પણ એને પરફોર્મ કરાવડાવે છે. તો ઇન ધ સેન્સ ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. So these are the advantages of on-the-job training. Moving towards disadvantages of on-the-job training. First will be low productivity. The trainees are taken at the actual workstation for training. Hence, they are in process of learning skills. As a result, the productivity will be lower. પ્રોડક્ટિવિટી બહુ ઓછી હશે, કેમ કે એને ખબર છે કે એકચ્યુઅલી મારે આ જ ફ્યુચરમાં કામ કરવાનું છે અને અત્યારે હું આ જ કરું છું, રાઈટ? તો એને એટલું બધું કંઈ ટ્રેનિંગ જેવું લાગશે નહીં, એટલે પ્રોડક્ટિવિટી લોઅર થશે. નેક્સ્ટ વિલ બી errors in production. Since the trainees are not involved with production activities, there will be the possibility of errors in production activities. The goods produced by trainees will not be qualitative. પ્રોડક્શનમાં શું થાય છે? એરર આવે છે. કે ઘણીવાર એવું બને છે કે ટ્રેનીને કંઈ પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી ગમતી નથી. શું કામ નથી ગમતી? કેમ કે એને ખબર છે કે પછી મારે અહીંયા જ કામ કરવાનું છે, બરાબર? તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, એટલું બધું અટેન્શનથી કામ કરશે નહીં. એને જેટલું જરૂર પડશે એટલું જ એ એવી રીતે કામ કરશે. Next will be costly. This method is costly in the sense that the workers are disturbed by training activities. The goods produced by the trainees will have less quality and there will be chances of damage of goods. This all the result in higher cost of production. આ બહુ કોસ્ટલી મેથડ છે, બરાબર? ઘણીવાર કોસ્ટલી થઈ શકે. કેવી રીતે? કેમ કે જે ગુડ્સ ટ્રેની પ્રોડ્યુસ કરે છે એ બહુ ઓછી ક્વોલિટીના હશે, બરાબર? અને ડેમેજ એમાં વધારે હશે. એટલે એવું બની શકે કે એના લીધે ઘણા બધા ગુડ્સ વેસ્ટ વયા જાય અને ગુડ્સ વેસ્ટ જતા રહે તો એ બધા ગુડ્સ ફરીવાર તમારે પ્રોડ્યુસ કરવા પડે અને ફરીવાર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ ઇન્કર થાય છે. Then thus this method will be costly. Disturbance. Disturbance may arise during the work process as trainees are in the learning phase. The existing workers may feel disturbed due to the trainees and the supervisor. ઘણી બધી વાર આમાં ડિસ્ટર્બન્સ થઈ શકે છે
કેમ કે એક્ઝિસ્ટિંગ વર્કર્સ હોય એને નવા વર્કરને ટ્રેનિંગ આપવાની છે, તો એને માઇન્ડમાં હંમેશા એમ રહ્યા કરે છે કે અમારે બહુ ડિસ્ટર્બ થવાય છે, વી આર નોટ એબલ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન અવર વર્ક બિકોઝ અમારે કોઈ નવા વ્યક્તિને ટ્રેનિંગ આપવાની છે. તો એ પોતે પોતાના ટાર્ગેટ અને ગોલ્સ કમ્પ્લીટ કરી શકતા નથી, કેમ કે એને નવા વ્યક્તિને ટ્રેનિંગ આપવાની હોય છે, એટલા માટે ઘણીવાર આવું થતું હોય છે. નેક્સ્ટ વિલ બી possibility of accidents. Under on-the-job training, the learners are directly involved in production process who do not have adequate knowledge and skill of working with the given equipment and material. Hence, the possibility of accidents exists in the workstation. Example: automobile industry, chemical industry, steel and iron industry, mine and coal industry. આમાં એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ શું કામ છે? કેમ કે વર્કર ડાયરેક્ટલી ઇક્વિપમેન્ટ સાથે વર્ક કરવા માંડે છે. ઘણીવાર એવું બને કે એને એડિક્વેટ નોલેજ ના હોય કે ઇક્વિપમેન્ટ મારે કેવી રીતે ઓપરેટ કરવો, છતાં બી એમાં એ વર્ક કરે છે, તો શું થાય છે? પોસિબિલિટી ઓફ એક્સિડન્ટ્સ વધી જાય છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ બધું પોસિબલ છે, કેમ કે એને તો ડાયરેક્ટલી એન્વાયરમેન્ટમાં મૂકી દેવામાં આવે છે કે જ્યાં એને કામ કરવાનું હોય છે, તો એ મશીનરી ઓપરેટ કરવા માંડે, પણ પછી એને ખ્યાલ આવે છે કે આમાં એક્સિડન્ટના મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે એવું બની શકે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. Next concept now will be off the job training. ઓકે, હવે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે, એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયા છે. આ બધાની સરસ નોટ્સ તમે બનાવી લેજો સ્ટુડન્ટ્સ. Now we are going to start with off the job training. Off the job training is the training method wherein the workers and employees learn their job roles away from the actual work floor. ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ એટલે એવી ટ્રેનિંગ કે જ્યાં વર્કર અને એમ્પ્લોઈઝ એના જોબ રોલ્સ લર્ન કરે છે, બટ અવે ફ્રોમ ધ એકચ્યુઅલ વર્ક ફ્લોર, એટલે જે એકચ્યુઅલી કામ કરવાનું છે ત્યાં નહીં, પણ બીજી જગ્યાએ જઈ અને પોતાની ટ્રેનિંગ મેળવે છે બીજા કોઈ કેમ્પસમાં. સિમ્પલી, ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ કમ્પ્રાઇઝિસ ઓફ અ પ્લેસ specifically allotted for the training purpose that may be near to the actual workplace, where the workers are required to learn the skills and get well equipped with the tools and techniques that are used at the actual work floor. રાઈટ, આમાં શું થાય છે કે એકચ્યુઅલ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ જો એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે અને ખરેખર જે જોબ એને પરફોર્મ કરવાની છે એવું જ એન્વાયરમેન્ટ એને આપવામાં આવે છે અને એ લોકોને ડેમોની રીતે ટ્રેન કરવામાં આવે છે. રાઈટ, કે તમે સપોઝ એકચ્યુઅલ વર્ક એન્વાયરમેન્ટમાં વર્ક કરતા હોય તો કેવી રીતે વર્ક કરશો એવી રીતે એ લોકોને ત્યાં ડેમો આપવામાં આવે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. The methods include lectures, conferences, seminar, case study, role play, business or management games. આ બધી અલગ અલગ મેથડ છે. લેક્ચર, કોન્ફરન્સ, સેમિનાર, કેસ સ્ટડી, રોલ પ્લે, આ બધી મેથડ થ્રુ એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. Now, advantages of off-the-job training. Now, there are certain advantages of off-the-job training. First will be no error in production. In off-the-job training, the employees are trained outside the work environment. Therefore, they are not involved in production process as in the on-the-job training. As a result, error in production can be minimized. આમાં કોઈ પ્રોડક્શનમાં એરર રહેતી નથી, કેમ કે આમાં મિનિમમ ચાન્સીસ છે
એ લોકોને એકચ્યુઅલ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ કરતાં એ લોકોને પહેલાં ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે કોઈ બી વર્કર એકચ્યુઅલ વર્ક એન્વાયરમેન્ટમાં જશે તો એને ખબર જ હશે કે મારે કેવી રીતે પરફોર્મ કરવાનું છે. એટલા માટે એરરના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. નેક્સ્ટ વિલ બી ઇકોનોમી. ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ will be economical in the sense that a large group of trainees are trained simultaneously at one time. રાઈટ. શું કહે છે કે આ બહુ કોસ્ટલી નહીં હોય, કેમ કે એક જણા માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ નહીં ગોઠવવામાં આવે, પણ એકચ્યુઅલી કેટલા બધા જણા હશે જેના માટે ટ્રેનિંગ ગોઠવવામાં આવશે અને ઘણા બધા લોકો સાથે કામ કરતા હશે, એટલે એટલી બધી કોસ્ટલી આ પડે નહીં, કેમ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ગોઠવવી ના પડે. Next will be large people. In off-the-job training, a large number of people can be trained at a time. કેટલા બધા લોકોને એટ અ ટાઈમ તમે ટ્રેનિંગ આપી શકો છો. Less time of training. Under off-the-job training, a large amount of information can be recovered within a short span of time. During training phase, no production will take place. ટ્રેનિંગ ફેઝમાં કોઈ પ્રોડક્શન થશે જ નહીં. રાઈટ. તો બહુ ઓછા ટાઈમમાં તમે ટ્રેનિંગ આપી શકો છો, બહુ ઓછા ટાઈમમાં તમે વર્કરને ઘણું બધું શીખવાડી શકો છો. Free on production. When the trainees are not involved in production process, the production activities can be carried out without any interruption. રાઈટ. જ્યારે ટ્રેનિઝ અવેલેબલ ના હોય પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં તો ગમે તેટલી પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી તમે વિધાઉટ ઇન્ટરપ્શન, વિધાઉટ એની ડિસ્ટર્બન્સ કેરી આઉટ કરી શકો છો. રાઈટ. એટલે શું થાય છે કે એકચ્યુઅલ વર્કર્સ જે ટ્રેની જે છે એ એકચ્યુઅલ વર્ક એન્વાયરમેન્ટના ના હોય, એટલે ઇમિજિએટ સુપરવાઇઝરને વારે વારે પોતાના કામમાંથી ડિસ્ટર્બ થઈ અને કોઈને ટ્રેનિંગ આપવી પડતી નથી. Next will be high productivity. The trained employees are placed in the actual workstation, hence high productivity is maintained. જે ટ્રેન્ડ એમ્પ્લોઈઝ હોય છે એને તમે એકચ્યુઅલી વર્ક સ્ટેશનમાં મૂકો છો, રાઈટ, એટલે હાઈ પ્રોડક્ટિવિટી આવે છે. ઓલરેડી ઓન ધ જોબ કરતાં પહેલાં એને ખબર જ છે કે મારે ખરેખર જોબમાં જોઈન થાઉં ત્યારે શું પરફોર્મ કરવાનું છે, તો એ પ્રમાણે ઓલરેડી એનામાં પ્રોડક્ટિવિટી વધી જ પહેલેથી ગઈ હોય છે. ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગ. હવે ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગના આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસ લર્ન કરશું. સ્ટુડન્ટ્સ, there are 5 disadvantages. First will be outside workstation. Off the job training takes place outside the workstation so that it may not yield the desired result to employees as they are unknown with actual machines and equipment. ઘણીવાર એવું થાય છે કે એકચ્યુઅલ એન્વાયરમેન્ટની બહાર ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે તો એવું બને છે કે એમ્પ્લોઈઝ અવેર હોતા નથી કે ખરેખર હું કયા એન્વાયરમેન્ટમાં કામ કરીશ, ખરેખર કેવા એકચ્યુઅલી મશીન્સ હશે, ખરેખર કેવા ઇક્વિપમેન્ટ હશે, એ એમ્પ્લોયીને ખબર હોતી નથી. Next will be not effective. Off the job training will not be effective as the employees are trained in an artificial classroom. ઘણીવાર એવું બને છે કે એમ્પ્લોયીને આર્ટિફિશિયલ ક્લાસરૂમમાં ટ્રેન કરવામાં આવે છે, એટલે ઘણી બધી આ ઇફેક્ટિવ ના હોય, તમને રિયલ એન્વાયરમેન્ટથી પરચો થતો નથી, ટ્રેનીને ખબર નથી પડતી કે રિયલ એન્વાયરમેન્ટ કેવું હશે, એટલે એ એટલું બધું ઇફેક્ટિવ ઘણીવાર આ ટ્રેનિંગ ના હોય, એવું બની શકે. Next will be lack of feedback. The employees are trained away from the organizational work environment. Hence it lacks feedback to employees. ઘણીવાર એવું બને છે કે એમ્પ્લોયીને તમે વર્ક એન્વાયરમેન્ટથી દૂર ટ્રેન કરો છો, તો એ બરાબર રીતે ફીડબેક એમ્પ્લોયી બરાબર રીતે ફીડબેક આપી શકતા નથી કે એ લોકોને ટ્રેનિંગ કેવી લાગી. Next will be no production. During the training period, no production takes place because
employee is kept away from actual workplace. The organization bears only training cost without any physical output. Right? During training period, no production takes place. There is no production. Right? Because employee is kept away from actual workplace. એમ્પ્લોયને એકચ્યુઅલ વર્કપ્લેસમાંથી દૂર રાખવામાં આવે છે. એટલે ખરેખર કંઈ પ્રોડક્શન થતું નથી. એટલે એમ્પ્લોયને ખાલી બસ એમને જોવાનું હોય છે, ડમી પ્રોડક્શન કરવાનું હોય છે. તો આનાથી કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને સામે પ્રોડક્શન થતું નથી. નેક્સ્ટ વિલ બી એક્સપેન્સિવ. Off the job training is expensive in the sense that organization has to prepare extra place for training outside the actual work environment. Actual work environment ની બહાર તમારે એક નવી જગ્યા ક્રિએટ કરવી પડે છે કે જ્યાં એમ્પ્લોયીને ટ્રેનિંગ મળવાની છે. રાઈટ? તો એના માટે એક્સપેન્સ તમારે વધી જાય છે. તમારે જગ્યા ગોતવી, પ્રિપેર કરવી, એ બધુંમાં કોસ્ટ બહુ જ ઇન્કર થાય છે. Thus it is very expensive. So these were the disadvantages of the job training. So students, હવે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગનું એક્સપ્લેનેશન, એના એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ એ બધું ખતમ થઈ ગયું. વી હેવ લર્ન્ટ ઇટ ઓલરેડી ઓફ ધ જોબ ટ્રેનિંગનું એક્સપ્લેનેશન, અને એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ ઓવર થઈ ગયા છે. નાઉ મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ. બરાબર, હવે ખાલી જસ્ટ હું તમને હાઇલાઇટ આપી દઉં છું મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ કઈ છે. આની પહેલાં ભણ્યા એ ટાઈપ્સ હતી. ઓફ ધ જોબ એન્ડ ઓન ધ જોબ આર ધ ટાઈપ્સ. હવે એની અંડરમાં મેથડ્સ કઈ છે એનું લિસ્ટ ખાલી તમને આપી દઉં છું. આ બધું ડિટેલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટડી કરશું. મેથડ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ, એમાં એ ઓન ધ જોબ ટેકનિક્સ. ફર્સ્ટ વિલ બી કોચિંગ મેથડ, નેક્સ્ટ વિલ બી જોબ રોટેશન, નેક્સ્ટ વિલ બી અંડરસ્ટડી, and fourth will be multiple management. Of the job techniques, first will be case study, next incident method, role playing, in basket method, business game, sensitivity training, simulation, conferences, lectures, and other methods. Other methods includes of audio visuals, programmed instructions, and computer assisted instruction. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ બધા ચાર ડ્રો કરી લેજો. બરાબર છે? સરસ રીતે નોટબુકમાં વ્યવસ્થિત લખી લેજો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ વી વિલ કન્ટિન્યુ in the next lecture. I hope everything is clear to you, and I request you all to maintain proper notes બનાવજો. Right students? So this is all for today. Take care. Thank you. Meet you in the next lecture.